आके फिर यही मामले की गल करांगे कि ऐतकी सब तो ज़्यादा शोर इस चीज़ का है कि कीमतां जड़ियां सन आम आदमी गरीब आदमी की पहुँच तो बाहर सन, जिहदी वजह तो ये बसंत जी है लगता है जिदा अमीरां की बसंत रही है। गल करांगे ब्रेक तो बाद। जी ब्रेक तो बाद जी आया नूं। अच्छा शेख साहब, जिस तरह के आरिफ साहब भी गल कर रहे हैं कि कहते मैं खुद जरा मुतासरा हाँ इस गल का कि कीमतां जड़ियां है ने महंगी लगता डोर ली महंगी पतंगा लईयां ने। ये गल तो तुहाडे अपने इलम च माशाअल्लाह तुसी बड़े मुतरक रहे हो तुहाडी एसोसीएशन कि ये तो चीज़ जी है लोगों ने नापसंद की है कि यार चलो मनिया कि 20-21 साल बाद हुई है बसंत थोड़े कीमतां वधा लो, लेकिन कीमतां मैं कह उन्नी गुड्डियां समान तो नहीं पहुँची जिन्हें कीमतां पहुँच गई हैं। देखो जी गल ये कि इन्होंने जोड़ा काम किया ना जी, इन्होंने तुसी कहते हो जी गरीबां की बसंत नहीं सी। मैं कहना जिन्नी गरीबां ने लुटमार की है किसी ने भी नहीं की। अमीरां ने तो परचेज करनी सी ना, गरीबां ने तो उस हिसाब नाल रेट जो अगे दिता। मैंने गल दसो एक गुड्डे की जी कीमत हैगी सी वो 150 तो 200 की कॉस्ट आती है, 250 का वेच लेंदे, 300 का वेच लेंदे, 1000 रुपये का गुड्डा वेच दिता। एक पिन्नी की कॉस्ट जी सी 2200-2300 रुपये आ रही सी, 2 पीस की 2 पीस की जी 2 पीस की कॉस्ट 2500 रुपये आ रही सी या 2300 या 2200 आ रही सी। वो 25,000 रुपये का पिन्ना विकया गया है। मैनू दसो जोड़ा बंदा बनाने वाला सी उन्हें किन्ने का वेचया तो अगों जोड़ा ट्रेडर जोड़ा जिन्हें अगे सेल करना सी उन्हें किन्ने का वेचया तो खरीदन वाला जोड़ा सी अमीर सी। ये गरीब की तो गल ही कोई नहीं, गरीब तो विच ही जाके उन्हें सारा पैसा ही उन्होंने कमाया। वो जोड़ा थले वाला तबका सी उन्हें भी कमाया, जोड़ा मिडल मैन सी उन्हें भी कमाया, तो खरीदन वाला तो अमीर हैगा सी। ये गरीब अमीर की तो गल ही कोई नहीं, पहली गल। दूसरा देखो असी आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसीएशन वालिया ने 2 मार्केटां ऑन कीतियां। वो 2 मार्केटां जिहड़ियां ऑन कीतियां सी और एक मोची दरवाजा सी ते एक भगवानपुरा सी। मोची दरवाजे वाले ने भी बड़ा हथ साफ किया तो भगवानपुरे वाले ने भी कर मोची दरवाजे से इंज लग जिदा ना वंडी दी चीज हुंदी है, इंज लुदरियां फिरदी पई। बड़ी ज्यादती वाली गल हैगी है। उत्थों दा जिहड़ा चेयरमैन सी उन्होंने चाहिए सी कि इहनूं कंट्रोल करदा, और उत्थे क्योंकि चेयरमैन उन्होंने जिहड़ा बनाया गया उन्होंने चाहिए हैगा सी कि जिन्ने दुकानदार है ने जिन्होंने उत्थे असी प्रेजिडेंट भी बनाया है, जिन्होंने जनरल सैकटरी बनाया है, कम अज कम उन्होंने लूप च लैके तो कम करदा, लेकिन उन्हें उत्थे कोई काम नहीं किया। लिहाजा असी उन्होंने जिहड़ा है उत्थों असी हटा रहे हैं। यह फर्स्ट टाइम हिस्टरी दे चल रहा है कि कोई एसोसीएशन जी है अगर उन्होंने अपॉइंट किया तो अगर उन्हें काम सही नहीं किया तो उन्होंने खत्म कर दो, वो जगह नवा लैके आओ बंदा, वो इस तो भी अच्छा पढ़िया लिखा लैके आओ। इसी तरह भगवानपुरा मार्केट है, लोगों ने तो मैं कहना हाथ की सिर भी कढ़ाई दे सुटिया है सी। इस तरह उन्होंने कमाई की है कि जिस तरह आखिरी कमाई करनी। शेख साहब लोगों का यह हाल ही दुकानदार का कि जिदा कि ना वो कहते ना कि बस एको वारी लभे अगे अगे पसंद होनी नहीं है, जो छुरी फेरनी फेर ली असी। बड़ी ज्यादती वाली गल है जी, बड़ी ज्यादती वाली गल है। और ओदा जिन्ना भी ओदा जड़ा प्रैशर आया ना वो साडी एसोसीएशन के उत्ते आया, और बहुत सारे लोगों ने गल्लां कीतियां ने कि जी इस एसोसीएशन क्योंकि गवर्नमेंट के नाल बैठी सी इन्होंने चाहिए सी काम करना। तो मैं उन्होंने भी पूछना कि तुहाडे जिहड़े बंदे है सन जिन्होंने अपनी दुकानां चमकाइयां ने, जिन्होंने 20,000 रुपये की रकम वेची है, 20,000 रुपये का पिन्ना वेचा है, उन्होंने नहीं तुसीं पूछ सकते कि अच्छा वैसे मैं देखने वाला मैं दस दवां जो शेख साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल रकम जड़ा है शेख साहब 12 गुड्डियां दी एक जिहड़ी हुंदी है ना थदी ਉਹਨੂੰ रकम कहंदे 12 पतंगां दी एक 12 पतंगां दी लड़ी ਨੂੰ जड़ा कहंदे। अच्छा अकील साहब जिहड़ी गल ਅਸੀਂ कर रहे हैं, चलो ऐतकी दे जो दिहाड़ियां लगनियां सी लग गईयां पतंग बेचने वालियां दियां, जिस तरह अन्न पैनी सी पै गई। और जो मैं गल करदा ना कि ये अमीरां दी बसंत सी गरीबां दी नहीं सी, ਉਹਦਾ मतलब ये है ਅਸੀਂ दुकानदार ਨੂੰ गरीब नहीं कहते, दुकानदार तो मैं कहना डाकू निकले ऐतकी। ਅਸੀਂ करते ਜਿਹੜੇ गली महल्लिਆਂ ਦੇ छोटे लोग रेहड़ी वाले बाकी जिन्हां शौक ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉਡਾ नहीं सके। ਹੁਣ जो कुछ होया है कीमतां ਦੇ हवाले ਦੇ ਨਾਲ क्या मुस्तकबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? जी जी किया जा सकता जी। असी अज ही लैटर जोड़ा है वो चीफ मिनिस्टर साहबा रिसीव करवाता है अपनी एसोसीएशन वालों। असी एक तो उन्होंने एप्रीशिएट किया बहुत कि उन्होंने बसंत की बहाली वास्ते बहुत काम करके तो वह बड़ा वड्डा कदम चुकया। कीमतां कंट्रोल करने वास्ते असी अपनी प्रपोजल दी है बतौर एसोसीएशन कि तुसी मैਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ सारा साल मैਨੂਫੈਕਚਰ करने की इजाजत दे दो, क्योंकि वह लाइसेंस जोड़ा है 31/12/2026 तक तो वैलिड है जी। तो वह खाली लाइसेंस लैके तो नहीं उन्हें बैठना ना, उन्होंने लाइसेंस मिले एक खास डेट तक। तुसी उन्होंने डोर लाने की इजाजत दो अंडर SOPs, वह चैक एंड बैलेंस जोड़ा है एसोसीएशन भी रखेगी, इंतजामिया भी रखे। गुड्डा बनाने वाला जोड़ा है वह गुड्डे बनावे,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 8 ਦਿਨ ਦੀ, 10 ਦਿਨ ਦੀ, 15 ਦਿਨ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਹਦੂਦ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੈਪ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਔਰ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੈਟਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੇ ਚਰਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਚਰਖੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਚਰਖੀ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਅਗਰ ਚਰਖੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਰਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮਨਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਰਖੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ, ਉਹ ਚਰਖੀਆਂ, ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਫੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਸੰਤਵਾਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਚਰਖੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ? ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਅੱਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰਵਾਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਸੰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2001 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15-16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰॉड्स ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਏ ਸੀ ਬਸੰਤ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ SOPs ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਰॉड ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਨਲਾਈਕਲੀ ਜਾਂ ਲਾਈਕਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੋਰ ਪਤੰਗ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਰਫ ਚਰਖੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡੋਰ ਦੀ ਗੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੇਜ ਮੁਕਰਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਚਰਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਪੀਸ ਵਾਲੀ ਚਰਖੀ, ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ 2 ਪੀਸ ਦੀ, 4 ਦੀ, 6 ਦੀ, 8 ਦੀ, 10 ਦੀ, 12, 14, 16, 18, 20 ਤੇ 24 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 24 ਪੀਸ ਤੱਕ 24 ਪੀਸ ਦੀ ਚਰਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਖੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਚਰਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਰਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਿਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਲਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ 2 ਲਾਲ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚਰਖੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਰਖੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਨਾ ਡੇ ਲਾਈਟ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਨਾ ਅਗਰ 5 ਪਿੰਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚਰਖੀਆਂ 10 ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਚਰਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਚਰਖੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਾਨੀ ਰੇਟਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਮ ਕਮ ਆਉਣ। ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਤੌਰ ਪਤੰਗਬਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਚਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 60 ਦਾ ਤੇ 5 ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਜ ਸੀ ਡੋਰ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ 8 ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗੇਜ ਦੀ 5 ਨੰਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕ ਗੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 7 ਨੰਬਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤੰਗਾਂ ਹੀ ਉੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਡਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਉਡਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ 2 ਪੀਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ 1 ਪੀਸ ਹੀ ਆਏਗਾ, 2 ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਚਰਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਡੋਰ ਲੈਣਾ ਚਰਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਰਮਨ ਪੇਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਾਂ ਗੁੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪਤੰਗਾਂ ਪਾੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਲਿਟੀ में ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਥਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਘੁਣ ਵਾਲਾ ਬਾਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੋਕਲ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਣਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ। ਚਾਈਨਾ पेपर और जर्मनी पेपर थोड़ा जिहा फर्क है, लेकिन चाइना पेपर और जर्मनी ही पेपर कहलांदा। तो वो भी पेपर जिहड़ा सी अवेलेबल नहीं हैगा सी। अगर हुण किसी कोल हैगा भी सी तो ਉਹਦੇ मनमाने पैसे ਹੈਗੇ ਸਨ, और वो ਜਿਹੜਾ 250 ਦਾ ਦਸਤਾ ਸੀ ਉਹ 1500 ਦਾ ਦਸਤਾ ਉਹ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸੈਲਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਬਾਂਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਪੇਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮਾਨਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 50 ਫੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਠੇ ਦਾ ਰੇਟ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ 20 ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਤੋਂ 30 30 ਤੋਂ 35 ਜੂੰ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਡੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੇਵੀ, ਉਹਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਫੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਹੀ।